साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। इक मन पुरख ध्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता। तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंत साहो। जिस पास बैठिया सोहिया कब नादा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला आप विचार ना रोवै कोई। सतगुर मिलै तां सोझी होई। बिन गुर बजर कपाट न खूलहै। शब्द मिलै निस्तारा है। आप विचार ना रोवै कोई। सतगुर मिलै तां सोझी होई। बिन गुर बजर कपाट न खूलहै। शब्द मिलै निस्तारा है। बिरद भया तन सीजै देही। राम न जपई अंत स्नेही। नाम विसार चलै मोह कालै। दरगह झूठ खुआरा है।
नाम विसार चलै कूड़ियारो। आवत जात पड़ै सिर शारो। साहुरड़ै घर वास न पाए। पईड़ै सिर मारा है। खाजै पैजै रली करीजै। बिन अब भगति बाद मरीजै। सार अबसर की सार न जानै। जम मारे क्या चारा है। पर बिरती नर बिरत पछाणै। गुर कै संग शब्द घर जानै। किस ही मंदा आख न चलै। सच खरा सचियारा है। साच बिना दर सिजै न कोई। साच शब्द पैजै पत होई। आपे बख्श लय तिस पावै। हो मैं गर्भ निवारा है। गुर कृपा ते हुक्म पछाणै। जुग है जुगंतर की विद जानै। नानक नाम जपो तर तारी। सच तारे तारण हारा है। गुर कृपा ते हुक्म पछाणै। जुग है जुगंतर की विद जानै। नानक नाम जपो तर तारी। सच तारे तारण हारा है। वाहे खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़िया भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके लाहे प्राप्त करके अपनियां मनुखा दहियां नूं सफला कर रहे हो।
सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन स्थान विखे सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो पावन शब्द आप जी ने श्रवण किया है, परसों वाली विचार दे विच सतगुरु महाराज जी ने सानू पावन उपदेश बख्शिश किया सी कि जदों जिहड़ा संसार विच जन्म लैके आया है, हर एक ने संसार तो कूच कर जाना। जे बच्चा कोई चढ़ाई कर किसी बच्चे की मौत हो जाए, अगों जिहड़ी माँ है उहदा बाप है, बच्चे दियां लीलां नूं देख के, बच्चे दियां खेडां नूं वेख के माँ रोंदी है ते बार बार अपने मुखों आखदी है कि मेरे बच्चे ने आ खेडां खेडियां। इस तरह बच्चे दे गुणां नूं याद करके, खेडां नूं याद करके माँ कीरणे पाउंदी है। पर सतगुरु कहंदे ने भाई रोण दा कारण नहीं, मोह दीआं तंदां विच जी फसिया होया है, जिस करके जीव नूं बार बार रोना आउंदा है। पर असल सच्चाई ये है, जिस प्रभु परमात्मा ने भेजिया सी वो वाहिगुरु ने अपने कोल सद लिया। जिहड़ा रो रहा ना उस जीव नूं याद करके कहंदे वो तो भुलिया फिरदा है, उन्होंने इस गल की सच्चाई नहीं है, उन्होंने ये नहीं ज्ञान कि अज नहीं तो कल मैं भी जाना है। इस करके वो देही नूं रो रहे, जिहड़ी जिंद सी, जिंद तो उस परमात्मा विचों आई सी ते परिपूर्ण परमात्मा विच चली गई। फिर कहंदे जवानी चलिया गया। जे जोबन अवस्था विच कोई मर जावे फिर आपां की कर लवांगे। उदों भी कहंदे इस तरह आखणगे, मेरा मेरा कर रो बीजै, मेरा घर वाला, मेरा पुत्र, मेरा पिता इत्यादि। इस तरह रो रो के बच्चा आखेगा मेरा पिता है, घर वाली आखेगी मेरा पति है। तो इस तरह गुरु सवारियो कहते मेरा मेरा करते होई रवीजै रोंदे हन, पर माया कारण रोए बिगुच है, त्रिग जीवन संसारा है। उदों भी कहते माया के कारण ही असल रोंदे ने। फिक्र पै जाता है कि इहदे राही साडे घर का गुजरान चलदा सी, हुण ये चलिया गया, साडा की बनेगा। कहते इस तरह ही अपने जन्म नूं व्यर्थ गवा लैंदे ने। ये नहीं सोचते कि जिस परमात्मा ने सानू पैदा किया है उस परमात्मा नूं साडा फिक्र है। समय समय अनुसार वो वाहिगुरु हर एक नूं रोजी रोटी दे रहा है। आपां रोजाना पातशाह दे बचन पढ़ते हैं ना कि ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। धन गुरु अर्जन देव महाराज के बचन ने सोदर की बाणी विच कहंदे ने, देखो कूंजां दी डार आउंदी उड़ के, हज़ारां कोह दी दूरी ते पहुँच जांदियां ने, पर पिछे अपने जिहड़े बच्चिआं नूं छड्ड के आउंदियां हन। तो सवाल पैदा होंदा उन्हां बच्चिआं नूं कौन चोगा चुगाउंदा, कौन उन्होंने खेडा खिडाउंदा है। तो पातशाह उत्तर दिंदे ने कि मन मह सिमरन करिया, मन विच कूंजा ने सिमरन कीता। सिमरन की ताकत के राही ही उन्हां तक जिहड़ी रोजी रोटी पहुँच रही है, परमात्मा ने प्रबंध कर दिता है। इस करके जो गुरु सवारियो त्रिग जीवन संसारा, जिहड़ा जीव बंदा बंदी उत्ते आस रखदा ना, उहदा संसार विच जीउणा त्रिग आ रही है।
फिर सतगुरु कहते मनुख नूं अपनी जवानी का बड़ा माण हुंदा कि मैं जौवन अवस्था दे विच हाँ, मेरा शरीर बड़ा शडोल है। पर गुरु पातशाह कहते जिहड़ा अज तेरे केस काले ने ना, ये काले केस एक दिन धौले आ जाने, चिट्टे हो जाने। काली हूँ पुन धौले आए, बिन नावै गथ गया गवाए। काले शाह तो कहते चिट्टे हो जाने, सफ़ेद हो जाने हन। नाम तो बिना कहते अपना जन्म व्यर्थ गवा ले। इसे तरह ही आहरां विच लग्या रहा, पर एक आहर नहीं कीता, वो वाहिगुरू दा नाम जपना। हालत कैसी हो गई? दुरमत अंधला बिनस बिनासै, मूठे रोए पुकारा है। दुरमत खोटी मत, गुरु की मत तो उल्ट जिहड़ा कर्म, कहते वो मत का धारनी होने करके, मनमुख होने करके जीव अंधला है, अन्ना होया फिरदा, क्योंकि ये नेत्रां च भरम दे फुले पे ने। इनू जिस करके बार बार ये विनाशा खत्म होंदा है। परमात्मा बार बार जीवां नूं फिर भेजदा, खात्मा करदा है। असल विच ये पौड़ी छुटकी अहला जन्म गवाया वाली हालत हो जाती है। मूठे रोए पुकारा है, कहते इस तरह फिर जीव जदों चढ़ाई करता तो परिवार के जी रोंदे हन, कुरलाउंदे हन, मित्र सज्जन रोंदे हन, इंज पुकार की जाती है। तो इस तरह जदों जीव संसार तो कूच करता है, उदों मालक की दरगाह विखे सजावां प्राप्त होंदियां ने। उदों भी फिर जीव फिर उदों पुकार करदा, मैनू वाहिगुरू मैनू बचा लै, तो उदों पर समा लंघ चुका हुंदा है। ये विचार आप जी ने कल वाले वाहिगुरू परसों वाले दीवाना श्रवण की सी। हुण सतगुरु महाराज जी अगले पदे विच साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं 1027 अंक ते। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरनां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आप विचार न रोवै कोई, सतगुर मिलै तां सोझी होई। दसवें पदे दे विच गुरु नानक साहब महाराज जी बख्शिश करते हैं। सतगुर के चरणों च जग्यासु जनां ने सवाल किया कि पातशाह जी आप जी ने पावन शब्द दे विच ये दसना किया कि सारे रोंदे ने जो कोई जीव संसार तो कूच करता है। उहदे मित्र सज्जन, परिवार के मैंबर, रिश्तेदार इत्यादि ये सारे रोंदे ने, पर पातशाह रोंदा कौन नहीं है, किहड़ा नहीं रोंदा? तो सतगुरु कहते जिहड़ा आप विचार, जिहड़ा अपने आप दी विचार करता है, उन्हां विचों फिर कोई नहीं रोंदा। क्योंकि हुण अपने आप दी विचार की है, पहला भी दास ने कई बार बेनती की है कि सानू अपने एड्रैस का नहीं पता। जिन्हों अपने घर का एड्रैस ना पता होवे, मैं कित्थों दा रहण वाला, मेरे पिंड का नाम की है, मेरे माता पिता का नाम की है, मेरा मकान नंबर की है, वो गुरु सवारिओ फिर आपां उहनूं कहांगे ये जिहड़ा मनुख शुदाई है, ये मैंटल है, इनू सोझी नहीं, इनू अपने घर का एड्रैस नहीं पता। तो इस तरह असी संसार विच रहिंदे हां, सानू अपने संसार घर का एड्रैस तो पता है कि साडा फलाना पिंड है, तो फलाना इन्ना नंबर मकान है, तो साडे माता पिता का नाम आ है, साडे दादा दादी का नाम आ है, तो सानू ये अपने संसारी एड्रैस का पता है। फिर जिथों साडा असल टिकाणा परलोक रूपी घर, जिथों आप आए हैं परमात्मा दे विचों, परमात्मा ने सानू संसार च भेजे आ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੀਵ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸੰਜੋਗ ਤੈਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸੰਜੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਭੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਘੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੰਸਾਰ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਕੀਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੂਲਹਿ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ, ਕਪਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪ, ਭਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਾ ਸਿੱਖਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੂੰ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
पर गुरु सवारे सुन लेना, सुना देना, ये बखरी गल है। सुन के मन लेना, अमल कर लेना, फिर गल बननी है। भाई साहब भाई गुरदास जी बचन करते ने, कहते ने ऐ मनुख तैनू परमात्मा ने सब कुछ दिता, तू जदों तेरा संसार घर में तेरा जन्म होना सी ना, जन्म लैन वेले जदों कदम रखिया संसार दे विच, परमात्मा ने तेरे वस्त्रां दा प्रबंध कर दिता, परमात्मा ने तेरे भोजन का प्रबंध कर दिता, परमात्मा ने तेरी टहल सेवा लई तेरे माता पिता परिवार के मैंबर बना दिते, होर जिहड़े भैण भरा इत्यादक वो तेरी टहल सेवा च लग गए। पर तू उस मालक का शुक्र ही नहीं किया। मालक नाल वादा करके आया सी माता के गर्भ दे विच कि मैनू इत्थों बाहर कढ़ना कर, संसार घर भी जाके मैं तेरा नाम जपांगा, मैं सत संगत करांगा, वाहिगुरू के गुणां दा गैन करांगा, पर उहदे विच बिल्कुल कुछ नहीं किया। भाई गुरदास जी बचन करते हैं कि असन बसन संग लीने ओ बचन कीने, जन्म लै साध संग श्री गुर आराध हैं, इहाँ आए दाता बिसराए दासी लपटाए, पंच भूत भूत प्रमत असाध है। भाई गुरदास जी कहते ने कि ए जीव तैनू मालक ने असन भोजन बसन बस्तर ये देना कीते, ते उदों तू वादा किया कि मैं मां श्री गुर आराध हैं कि मैं संसार घर में जाके श्रोमणी सतगुरु की आराधना करांगा, गुरु वाला बनांगा, गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन में बतीत करांगा। पर होया की है, इहाँ आए दाता बिसराए दासी लपटाए। संसार घर में आके जिहड़ा दाता सी, दाता कौन है? परमेश्वर वाहिगुरू, उस वाहिगुरू नूं विसार दिता, दासी लपटाए। दासी कौन है? जो परमात्मा की पैदा की हुई माया है, जिन्हों अनरबचनी आख्या जाता। वो जिहड़ी माया है, उस माया दे विच कहंदे ऐसा गलतान हो गया, ऐसा लपट गया, जिहड़े ना साधे जाण वाले पंज दूत ने ना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां दे विच ही गलतान हो गया, इन्हां दी मार तो बच नहीं सकिया। ऐसा गलतान होया कि इस तरह डुब गया कि बाहर निकलण दा कोई राह ही नहीं मिल रहा है। तो भाई गुरदास जी कहते ने, कहते इहाँ आए दाता बिसराए दासी लपटाए, पंच दूत भूत प्रमत असाध है, साच मरनो विसार, जीवन मिथ्या संसार, समझै न जीत हार, सुपन समाध है। कहते असल जिहड़ा सच है, सच की है कि जीवित है मरना, एक दिन तेरा अंत होना है, उन्होंने विसार दिता, अंत नूं विसार दिता। जिहड़ा जीवन सी, जीवन सुपने दी न्याई है, पर जीवन नूं सच करके मनन लग पिया। जग जीवन कैसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। इस भाई गुरदास जी कहते हैं इस तरह इस जीवन नूं सच मनन लग पिया। असल विच जिउणा झूठ ते मरना सच है। गुरु सवारे जिउणा झूठ क्यों है? क्योंकि पता नहीं कदों बुलावा आ जाना, कदों साडी जीवन लीला समाप्त हो जानी, इस करके झूठ है। अज नहीं तो कल वारी आ जानी है। तो मरना सच है, हर एक ने मरना। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ना, मरना मुल्ला मरना, भी कर तार हो डरना, ता तू मुल्ला ता तू काजी, जान है नाम खुदाई, जे बोह तेरा पढ़िया होवै, को रह न भरिया पाई। पातशाह कहते मुक मौलाने नाल पातशाह की विचार हो रही है। कहते उन्होंने अपनी शरह का बड़ा अहंकार, अहंकार विच अफरिया फिरदा,
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਮੁੱਲਾ ਮਾਰਨਾ, ਐ ਮੁੱਲਾ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੀ ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਬਚੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਪਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਿਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਤਨ ਸੀਜੈ ਦੇਹੀ, ਰਾਮ ਨ ਜਪਈ ਅੰਤ ਸਨੇਹੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇਹ, ਜੇ ਸੋ ਬਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ, ਭੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇਹ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਕੰਬਦੀ ਆ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋ ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ, ਭੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਅੱਜ ਫਰੀਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ 100 ਵਰੇ ਉਮਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨੇ ਖੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਭਇਆ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨ ਸੀਜੈ ਦੇਹੀ, ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੇਹੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭੇ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਬਾਨੀ, ਰੂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਨੀ ਉਚਰ ਹੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪਰਾਨੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਏ ਬੈਦ ਬਨਬਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਹੈ ਲੈ ਉਬਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਠ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਬਲਗਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਏ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਆ, ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆ, ਲੁਕਮਾਨ ਨਾਮੇ ਇਹ ਵੈਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐ ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵੈਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਮੇਰੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਜੋੜ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੈਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦੱਸਦਾ ਏ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਦ ਆਖਦਾ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਕਬੋਲ, ਕਈ ਗਾਲਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ, ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਏ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੈਦ ਹੱਸਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਣੀ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬੰਦਗੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਉਂਗਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁੱਟ ਪਾਸੋਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਬੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਬੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ। ਕੱਲੀ ਉਂਗਲ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ 3 ਤੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
दुनिया दे लोग ऐ जलाद तैन ते पर याद जावेगा, पर दुनिया दे लोग मेरा नाम लैके सलामता पाणगे। अज लाणतां पै रहीआं ना, जो भाई मणी सिंह का नाम आउंदा है तो अपने आप ही शरधा दे नाल सीस झुक जाता है कि साडे बड़े वडेरे भाई मणी सिंह जी, साडे बड़े वडेरे जिन्हां ने अपना बंद बंद कटवाया। पापा रोजाना निता प्रति नाम लिया जाता, निता प्रति अरदास हुंदी जिथे गुरु नानक देव सिख बैठा है, वर्ल्ड दे विच किथे ही बैठा होया अरदास करदा गुरु दे चरनां च। ते जदों अरदास दा ये पहरा आउंदा ना, जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां, ते भाई मणी सिंह दा चेहरा मोहरे आ जाता है कि बंद बंद कटाण वाले कौन सी? भाई मणी सिंह जी, जिन्हां ने इस तरह शहादत का जाम पीना किया। सो कहण दा भाव है कि जिन्हां दे अंदर नाम की रोह पैदा हो जाती ना, वो फिर शरीर की परवाह नहीं करते। उन्होंने पता कि अज नहीं तो कल खत्म होना है शरीर, तो क्यों ना जी अपनी जिंद है ये गुरु के लेखे ला दी। हुण देखो चमकौर की गढ़ी में 40 सिंह ने अंदर गुरु कलगीधर पातशाह के कोल, ते एक पासे 10 लाख की फौज। जो सतगुरु ने 5 सिंघां का जत्था बनाना किया, तो सिंघां नूं पता कि मैदाने जंग में जावांगे साडे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने ने, असीं जिउंदे नहीं आवांगे। पर जूझण का चाअ सी, कारण कि अंदर सतगुर के प्रति प्रेम सी, हिरदे अंदर परमात्मा का नाम सी, गुरु गुरु जपण वाले सी, नितनेम के धारनी सी, बाणी पढ़न वाले सी। एक पासे भुख का दुख, उतों अत की सर्दी, तीजे पासे दुश्मन दल ने घेरा पाया होया, पर अंतिम स्वासां तक लड़ते रहे। जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज भी सतगुर ने बचन किए ने कि सूरा सो पहचानीए जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़ै खेत। उन्हां बचनों नूं प्रैक्टिकल करके दिखा दिता। 40 सूरमे निकले, शहादत का जाम पीता। 37 ने तो बाकी जो 3 सन वो कलगीधर पातशाह अगे बढ़े सन, जिन्हां दे बाबत आप जी जानते हो, भाई मान सिंह जी, प्यारे दया सिंह ते भाई धर्म सिंह जी। बाकी शहीद हो गए सारे, उत्थे साहबजादे शहीद हो गए। कारण की सी कि जूझण का चाअ सी, अंदर नाम की रोह सी, जिस करके गुरु सवारे ये सफानी शरीर नूं अलविदा कह दिता। सो इत्थे सतगुरु उन्हां दी गल करदे ने, कहंदे भाई जिहड़े मनमुख जी जिहड़े नाम नहीं जपदे, बंदगी नहीं करदे, उन्हां नूं समझाउंदे ने। कहंदे भाई बिरद भया तन शीजै देही, ऐ मनमुख जीव तेरा शरीर बिरद हो गया, बजुर्ग हो गया, तू कमजोर, तेरा शरीर इस तरह जिद्दां कपड़ा छिज जाता ना, एक वस्त्र नूं आपां पहनीए 2 महीने 4 महीने 6 साल पाना करिए, तो साल 1.5 साल वो हौली हौली कपड़ा छिजण लग पैंदा। कपड़ा छिजदा तो वह कपड़ा फिर हौली हौली पाट जाता है। तो इस तरह ज्यों ज्यों दिन ते रात करके समा लंघदा ना, साडा शरीर भी छिजदा जा रहा है, शरीर भी साडा उस वस्त्र दी कमज़ोर हुंदा जा रहा है। तो पातशाह कहंदे ने राम ना जपई अंत स्नेही, कहते तेन समा मिलिया, इन्ना वधिया समा अवसर मिलिया, पर ऐ जीवत है परमात्मा का ना जपना नहीं किया। जिहड़ा अंत वेले तेरी सहायता करने वाला, उहदे नाल स्नेह नहीं किया। तैं पदार्थवादी सोच होने करके पदार्थां विच रुझिया रहा, ते नाम रूपी पदार्थ कतर नहीं किया, जिहड़ा अंत वेले नाल जाना सी। वो इस तरह वो तो कोहें दूर रह गया। इस तरह तेरी नाम तो हीणे होने करके इहो जी हालत बनी रही। तो पातशाह जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं,
नाम विसार चलै मोह कालै, दरगह झूठ खुआरा है। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਾੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੱਗੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਗਾਹ ਝੂਠ ਖੁਆਰਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਰਗ ਮਾਲਕ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੈ ਕੂੜਿਆਰੋ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਪੜੈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਰੋ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੈ ਕੂੜਿਆਰੋ, ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੂਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਤ ਜਾਤ ਪੜੈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਰੋ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਰ ਸੁਆਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰੀਰ ਭੋਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਦਫਨਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਨਾਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੜ ਗਿਆ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਛਾਰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤ ਜਹ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਨ ਕੈ ਪੁਰਾਨ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹਾਂ ਜਾ ਹੈ ਭਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਲ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਂ ਜਾ ਹੈ ਭਾਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਦਬੋਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਛਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਰ ਸਵਾਹ ਹੀ ਪਈ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋਹਰੜੈ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਪਾਏ, ਪਈੜੈ ਸਿਰ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਪਈੜੈ ਸਿਰ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀਵ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵ ਮਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਈੜੈ ਸਿਰ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਪਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। आओ अगलियां पंक्तियां पढ़